আসসালামু আলাইকুম। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। কেমন আছেন আপনারা সবাই? টিউটরের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আপনারা আমাদের টিউটোরিয়ালের লাইভগুলো প্রতিনিয়ত দেখতেছেন এবং from this educational institution you all are being benefited a lot. On the other hand, the job seekers of our country, they are supporting us a lot and inspiring, giving motivations, and encouraging us, which is also a thing of brave to the teachers, to the staff of tutorial. So we are very much happy to get such kind of extraordinary love from the viewers. So now I am going to conduct an excellent and effective English class to make the grammar and some English topics that you feel very hesitate in the exam hall and you struggle with the marks. I am going to make it funny to everyone. So please be attentive in the class, and from wherever you are joining, I again welcome all the viewers. So first of all, I request the viewers, if you listen me and watch me clearly, just before starting the video, you have to make sure by commenting that loud and clear, loud and clear, loud and clear. Is it loud and clear? Please make me a comment here in the comment box and ensure me the video is loud and clear. Okay, and if it is loud and clear, I can easily conduct and start the class. So today I will give you some extraordinary questions on the slide. You will try to solve that, and then I will give the answer. Appropriate analysis will be found in this session. So let's go. Just make a comment loud and clear. ওসমান গনি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম স্যার, একটু স্ক্রিনটা এদিকে দেওয়া যায় কিনা? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এমডি জাহাঙ্গীর আলম ভাই লিখছে ফ্রম সাতক্ষীরা। আব্দুল্লাহ আল মামুন নুরি লিখছেন আসসালামু আলাইকুম। জাহাঙ্গীর আলম ভাই লিখেছেন স্যার কেমন আছেন? ইস্কাটন গার্ডেন বাংলা মোটর থেকে দেখছি স্যার। ওসমান গনি বা মাশাআল্লাহ, ইয়েস অল ক্লিয়ার। সুমাইয়া ইয়াসমিন রিতু, ইয়া if is it loud and clear, you have to confirm by making comment, and then I request all of you from where you are watching the video, how much you are enjoying our lectures, our supports, our services, a lot of guidelines we are providing every day in our platform, how much you are being benefited and being effective with the information. And I request again to make the share of this video to spread it to all the job seekers who are smartly finding some effective class on English, where they are struggling a lot to secure a sound score in the exam hall. So please do the help to the job seekers, make the video valuable and make the time valuable. Of course, I request to the viewers, you have to utilize your time. Never waste a single moment, because your career, your status, your designation, your future, everything is only depend on getting a beautiful job. So I think a smart preparation can provide a standard job, and here I am to support you, to give you some proper guideline and appropriate
magical approaches to learn English well. So let's go. We can start. Just you have to make sure commenting me loud and clear. And again, কে কোথা থেকে দেখছেন আমাকে একটু বলবেন, কে কোথা থেকে দেখছেন জানাবেন, এবং ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন। প্লিজ শেয়ার দ্য ভিডিও। কে কোথা থেকে দেখছেন সেটা বলবেন। আর আমার কথাবার্তা, আমার যে ক্লাস কন্ডাক্ট করা, এই বিষয়গুলো আপনাদের কেমন লাগে সেটাও একটু কমেন্ট করে জানাবেন। ফ্রাঙ্কলি, with the candid way you can comment with due respect how much the class is being affected to you, and how much you are enjoying my class. এই ক্লাসগুলো আসলে কতটা আপনারা এনজয় করতে পারতেছেন সত্যিকার অর্থে। ইজ ইট কমফোর্টেবল or understandable to you or not? এই বিষয়গুলো একটু আপনারা জানাবেন যে আমার কথা, আমার ক্লাস পরিচালনা, এগুলো আপনাদের কেমন লাগে, কেমন লাগতেছে। ঠিক আছে, এই বিষয়গুলো আপনারা আমাদেরকে যত বেশি আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিবেন, আমরা তত বেশি নিজেদেরকে আরো প্রখর, শানিত করে, আরো ধারালো করে নিজেদেরকে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ক্লাসগুলোতে হাজির হতে পারবো এবং বেটার সার্ভিস দিতে পারবো। যদি কোনো ধরনের কোনো আলোচনা বা সমালোচনা থাকে, অফকোর্স ইউ আর ফ্রি টু ডু দ্যাট ইন দ্য কমেন্ট বক্স, আর ইউ ক্যান জয়েন উইথ আওয়ার টিম, you can contact with our team, and with due respect you can share your kind information and respectful opinion. Okay, তো এই বিষয়গুলো আপনারা বলবেন। নাটোর থেকে মিষ্টি মেরিনা আপু দেখছেন, বৃষ্টি চক্রবর্তী, হ্যাঁ অনেকেই আছেন। আমরা এখন ক্লাসটা শুরু করব ইনশাআল্লাহ। তো লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার আছে, সবাইকে বলবো একটু শেয়ার করে দিতে, আর আমরা ইনশাআল্লাহ আস্তে আস্তে এখন ক্লাসের দিকে ধাবিত হই। দেখা যাক আজকের ক্লাসের প্রথম প্রশ্নটা কি। আচ্ছা, তো দেখেন প্রথম প্রশ্ন, ওয়াল মেন মাস্ট ডাই। এটাকে কি করতে হবে? নেগেটিভ করতে হবে। এটাকে আপনি বলতে পারেন যে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স, তাই না? এটা কিন্তু আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো এই প্রশ্নটা 13তম প্রভাষক নিবন্ধন, তাহলে 13তম নিবন্ধনে কলেজ পর্যায়ে 2014 সালে এসেছিল। আবার বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি 2015-16 সালে আসা একটা প্রশ্ন। আমরা জানি ট্রান্সফরমেশন করার কিছু রুলস আছে, রুলসের বাইরেও আমরা অর্থ দিয়ে বুঝে বুঝে সুন্দরভাবে ট্রান্সফরমেশন করতে পারি। তাহলে ওয়াল ম্যান মাস্ট ডাই, ওয়াল ম্যান মাস্ট ডাই, প্রত্যেক মানুষকে অবশ্যই মরতে হবে, তাই না? তো এটা আছে হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ। এটা কিসে আছে? অ্যাফার্মেটিভ। তো আমরা জানি অ্যাফার্মেটিভ থেকে আমরা কি করতে পারি? নেগেটিভ করতে পারি। তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য নেগেটিভ? এটা আছে আমাদের অ্যাফার্মেটিভ, এর থেকে আমাদের কি করতে হবে? নেগেটিভ করতে হবে। তাহলে নেগেটিভ সেন্টেন্সটা কোনটা হবে? নো ম্যান উইল নেভার ডাই, নান বাট ওয়াল মেন উইল ডাই, নাথিং বাট all men must die, none can avoid death. কোনটা হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর? আপনারা একটু সবাই এই মানে ক্লাসটা শেয়ার করে দিবেন, এই প্রশ্নটার উত্তর করবেন। Your class is always effective for me and I am enjoy this class very much. তাসিন আপু খুব সুন্দর একটা কমেন্ট করেছেন। Thank you so much for making such a beautiful comment. অনেক ধন্যবাদ। তো প্রথমে যে কথাটা আছে যে সব মানুষকে অবশ্যই মরতে হবে, তো নো ম্যান উইল নেভার ডাই মানে কোনো মানুষ কখনোই মরবে না, প্রথম যে কথাটা আছে। নান বাট অল ম্যান উইল ডাই মানে কেউই না কিন্তু সব মানুষকে মরতে হবে, এরকম একটা বিষয় আছে। নাথিং বাট অল ম্যান মাস্ট ডাই, আর আছে নান ক্যান অ্যাভয়েড ডেথ। কি হবে এই প্রশ্নের উত্তর? সবাই একটু বলার চেষ্টা করবেন। তো দেখি অনেকে বি উত্তর করতেছেন, বাহ মাশাআল্লাহ। তো যারা বি উত্তর করতেছেন তারা কি সঠিক উত্তর করতেছেন? মারুফা চৌধুরী, হ্যাঁ আচ্ছা। আমরা একটু দেখব যে হোয়াট উইল বি দ্য আনসার অফ দিস কোশ্চেন। তো
তো আমরা জানি যে অ্যাফার্মেটিভের ক্ষেত্রে কি হয়, অ্যাফার্মেটিভের ক্ষেত্রে এই যে নাথিং, না মানে যখন কি থাকে যে ওয়ানলি থাকে, অ্যাফার্মেটিভে যখন ওয়ানলি থাকে তখন এই যে আপনার নেগেটিভে কি করতে হয়, নেগেটিভে ব্যক্তিবাচক থাকলে, ব্যক্তি থাকলে হচ্ছে নান বাট, আবার বস্তু থাকলে নাথিং বাট, আর যদি আপনার সংখ্যাবাচক থাকে, সংখ্যাবাচক থাকে তখন হচ্ছে নট মোর দ্যান অথবা নট লেস দ্যান করতে হয়, তাই না? এটা হচ্ছে বিষয় যে যখন ওয়ানলি থাকে, যখন কি থাকে এই যে এরকম ওয়ানলি থাকে। তা আপনারা অনেকে যারা বি উত্তর করতেছেন তাদের কাছে আমার প্রশ্ন যে এখানে কি এই সেন্টেন্সে কি ওয়ানলি আছে, এই সেন্টেন্সে কোথাও ওয়ানলি আছে যে আপনি নান বাট ব্যবহার করবেন? নান বাট ব্যবহার করার কোনো সুযোগ নাই, কারণ অনলি থাকলে তখন আপনি ব্যক্তির ক্ষেত্রে নান বাট, বস্তুর ক্ষেত্রে নাথিং বাট, এবং সংখ্যাবাচক থাকলে নট মোর দ্যান বা নট লেস দ্যান ব্যবহার করবেন। তাহলে এখানে আপনি নান বাটটা এইখানে এই সেন্টেন্সেরই তো করতেছেন, তাহলে নান বাটটা কোথা থেকে আসবে? তাহলে হয় না, এটা তো অর্থই হয় না। নো ম্যান উইল নেভার ডাই, এটা অর্থই হয় না, এটাও হচ্ছে না, আর এটা না হলে এটাও হবে না। তাহলে এই প্রশ্নটার উত্তর যে সব মানুষকেই মরতে হবে, অবশ্যই মরতে হবে, তার মানে নান ক্যান অ্যাভয়েড ডেথ, মানে কেউই মৃত্যু থেকে পালাতে পারে না। আমরা জানি যে অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করতে হলে আমাদের অর্থ ঠিক থাকতে হবে, ঠিক থাকতে হয়, অর্থ ঠিক থাকতে হয়, গঠন পরিবর্তন হয়, গঠন পরিবর্তিত হলেও অর্থ ঠিক রাখতে হবে। এই জন্য অর্থের দিকে আমাদেরকে তাকাতে হবে। আর যেহেতু নেগেটিভ, তাহলে নো বা না বোধক একটা কথা আসবে, তাই না? না বোধক কোন একটা ওয়ার্ড আসবে, যার কারণে নো ওয়ান থেকে আসলে নান আসছে, এটা না বোধক একটা শব্দ। আর বাকি ক্ষেত্রে আমরা যদি অর্থটা দেখি তাহলে ডি হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন ছিল। আমরা অফেন উই আর বিং কনফিউজড। তো এই প্রশ্নটার উত্তর তাহলে কি হচ্ছে? ডি। দেখেন, বিগত সালে আসা প্রশ্ন, আমাদের অনেক ভাই বোন কিন্তু এই বি নাম্বার উত্তর করেছিলেন, বাট বি নাম্বার কি উত্তর হবে না? বি নাম্বার উত্তর না হওয়ার লজিক্যাল গ্রাউন্ড আছে, তাই না? তো ঠিক আছে, আমরা চলে যাই পরের প্রশ্নে। আপনারা সবাই একটু আমাকে রিকোয়েস্ট হেল্প করবেন যে ক্লাসটা বুঝতে পারতেছেন কিনা, আর শেয়ার করে দিবেন একটু প্লিজ। সবাইকে বলবো যে ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দেন। যারা নতুন জয়েন করেছেন তাদেরকেও আমি জানাচ্ছি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। প্লিজ শেয়ার দ্য ভিডিও, স্প্রেড ইট অল ওভার দ্য কান্ট্রি, all over the corners of our country and door to door of the job seekers. তো এই প্রশ্নটা আপনারা সবাই একটু উত্তর করে দেন যে বি জাস্ট অ্যান্ড ফিয়ার নট, এটি কোন ধরনের সেন্টেন্স? বি জাস্ট অ্যান্ড ফিয়ার নট। তো আমরা জানি যে অর্থগতভাবে সেন্টেন্স ড্যাশ প্রকার। আপনারা একটু বলেন তো অর্থগতভাবে সেন্টেন্স কত প্রকার? সবাই একটু বলে দেন, সবাইকে রিকোয়েস্ট করতেছি একটু আমাকে হেল্প করবেন যে অর্থগতভাবে সেন্টেন্স কত প্রকার, একটু লিখে দেবেন সবাই। অর্থগতভাবে সেন্টেন্স কত প্রকার লিখে দিবেন তো। প্লিজ মেক কমেন্ট বাই রাইটিং হাউ মেনি টাইপস অফ সেন্টেন্স দেয়ার আর ডিপেন্ডিং অফ মিনিং। তো অর্থের উপর ভিত্তি করে সেন্টেন্স কত প্রকার, এটা সবাইকে বলার জন্য আমি অনুরোধ করছি। তো দেখেন, কমেন্ট করে দেন সবাই যে কত প্রকার।
অপটেটিভ এক্সক্লেমেটরি। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখান থেকে দেখলাম যে সেন্টেন্স অর্থগতভাবে হচ্ছে 5 প্রকার, অর্থগতভাবে 5 প্রকার। তো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আর হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, অপটেটিভ সেন্টেন্স আর এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। তো এই সেন্টেন্সগুলা আমরা খুব সহজে চিনতে পারি কিভাবে, একদম জাদুর মতো একটা টেকনিক আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, একদম জাদুর কাঠি, ম্যাজিক চট, জাগায় মরে ইঁদুর, ঘষা দিলে মরে। আচ্ছা দেখেন, একদম জাদুর মতো একটা টেকনিক আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হচ্ছে প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব, সাবজেক্ট থাকে তারপরে ভার্ব থাকে প্লাস এক্সটেনশন। এটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার। এই যে সাবজেক্টের পরে কি থাকবে। আচ্ছা, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এই চিহ্ন দেখলেই আমরা সবাই বুঝে যাই। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ভার্ব দিয়ে শুরু, ভার্ব দিয়ে শুরু প্লাস শেষে কি থাকবে, ফুল স্টপ, শেষে ফুল স্টপ থাকবে। আর অপটেটিভ হচ্ছে মে, উইশ বা লং দিয়ে শুরু প্লাস শেষে ফুল স্টপ, শেষে ফুল স্টপ থাকবে। আর এক্সক্লেমেটরি তো আমরা এটা দেখলেই, এক্সক্লেমেশন মার্ক দেখলেই বুঝতে পারি। দেখেন এই কটা জিনিস যদি আপনি মাথায় রাখেন তাহলে আপনাকে আর টেনশন করতে হচ্ছে না, কোনো ধরনের টেনশন করতে হচ্ছে না। এই যে 5 প্রকার সেন্টেন্স আমরা এখানে দেখতেছি। আচ্ছা, তাহলে এই যে 5 প্রকার সেন্টেন্স আমরা দেখতেছি সেটা হলো অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অপটেটিভ, এক্সক্লেমেটরি, তাই না? তাহলে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব, ইন্টারোগেশন মার্কস, ভার্ব দিয়ে শুরু, ফুল স্টপ দিয়ে শেষ, উইশ, মে, লং দিয়ে শুরু, আর হচ্ছে আমাদের এক্সক্লেমেশন মার্কস থাকতে হবে, তাই না? এটা ইন্টারোগেশন। আচ্ছা, তাহলে এই সেন্টেন্সটা দেখেন শুরু হয়েছে অবশ্যই বি। বি মানে কি, একটা ভার্ব। বি হচ্ছে ভার্ব, বি মানে হওয়া, বি, এই বিটা কি ভার্ব। আর শেষে চিহ্ন নাই, মানে শেষে অবশ্যই ফুল স্টপ হবে। তাহলে যেহেতু ভার্ব দিয়ে শুরু এবং শেষে ফুল স্টপ, অবশ্যই এটা হবে 3 নম্বরে কি আছে, ইম্পারেটিভ। সুতরাং এই প্রশ্ন হবে হচ্ছে উত্তর বি, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। বি জাস্ট। সেতু সরকার, ওয়ার আর ইউ গোয়িং নাও। আচ্ছা যাই হোক, তো দেখেন যে বি জাস্ট অ্যান্ড ফিয়ার নট মানে কি, ন্যায়ের পথে থাকো বা ন্যায়সঙ্গত হও, কাউকে তোমার ভয় পেতে হবে না। বি মানে হওয়া, তাহলে ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে আর শেষে ফুল স্টপ আছে, অবশ্যই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হবে। আশা করি আমাদের সবাই এই প্রশ্নটা বুঝতে পারছেন। আমরা এখন চলে আসি উইচ ওয়ান ইজ অ্যান ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। এই যে কেবলই আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স পড়তেছিলাম, আমরা এখন আবারও ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের একটা এক্সাম্পল দেখে নিই, দেখি সবাই বুঝতে পারে কিনা। সবাই তুলিকা তুলি লিখেছেন, শেয়ার চাহিয়া লজ্জা দিবেন না, কারণ আমরা ক্লাসে ঢুকেই এই কাজটা করে দিই স্যার। আচ্ছা, ভেরি গুড, অনেক ধন্যবাদ। ইঁদুর জাগায় খায়, জাগায় মরে, জাগায় কড়া ব্রেক করে, তাই না? হ্যাঁ, আচ্ছা সবাই একটু ঝটপট উত্তর করে দিই, এই প্রশ্নটার সঠিক উত্তর কি হবে। হ্যাঁ, তো আমরা দেখতেছিলাম একটু আগে যে অর্থগতভাবে সেন্টেন্স 5 প্রকার। তো 5 প্রকারের ভিতরে এটা কিন্তু আমরা দেখেই বুঝতে পারতেছি এটা একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, মানে এটা ইম্পারেটিভ হচ্ছে না। বাট আবার এই যে প্রথম যে প্রশ্নটা, দ্বিতীয় যে উত্তরটা, সেটা হচ্ছে এক্সক্লেমেটরি, এক্সক্লেমেশন মার্কস আছে, এটাও হবে না। আচ্ছা, এরপরে দেখেন নাথিং উইল মেক হিম রিপেন্ট, আর একটা আছে ওপেন দ্য ডোর। তো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে ভার্ব দিয়ে শুরু হয়, ভার্ব দিয়ে শুরু অ্যান্ড শেষে কি থাকবে, ফুল স্টপ, শেষে ফুল স্টপ থাকবে। তাহলে নাথিং তো ভার্ব না, নাথিং তো একটা প্রোনাউন। তাহলে নাথিং যদি প্রোনাউন হয়, তাহলে প্রোনাউন মানে এটা একটা সাবজেক্ট, নাউন প্রোনাউন তো সাবজেক্ট, সাবজেক্টের পরে ভার্ব আছে, তার মানে এটা হয়ে যাবে অ্যাসার্টিভ। এটা কি হয়ে যাবে, অ্যাসার্টিভ, তার মানে এটাও হচ্ছে
না। আর এই যে দেখেন ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে, আবার শেষে কি আছে, ফুল স্টপ আছে। সুতরাং ডি হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। আশা করি আমরা প্রত্যেকে এই প্রশ্নটা একদম ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি, আলহামদুলিল্লাহ। এটা গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সহকারী তথ্য অফিসার 2013 সালে আসা একটা প্রশ্ন। আমরা এগুলো নিয়ে কাজ কম করা হয় তো এই সেন্টেন্স নিয়ে, তাই ভাবলাম যে আজকে একটু সেন্টেন্সের খেলা দেখাই। সবাই, ডিড হি সি এনিওয়ান ইন দ্য রুম, এটাকে অ্যাসার্টিভ করতে হবে কিভাবে? এটা কিসে আছে? এটা আছে হচ্ছে ইন্টারোগেটিভে, আইএনটি ইন্টারোগেটিভে আছে। এটাকে কি করতে হবে? অ্যাসার্টিভ করতে হবে। তো অ্যাসার্টিভ করতে গেলে এটাকে কিভাবে আপনি অ্যাসার্টিভ করতে পারেন, একটু সবাই মনোযোগ দিয়ে সুন্দরভাবে বুঝে বুঝে করে দেন যে হোয়াট উইল বি দ্য অ্যাসার্টিভ ফর্ম অফ দিস সেন্টেন্স। ওকে, মে আল্লাহ ব্লেস ইউ। অবজেক্টিভ সেন্টেন্স। আচ্ছা ঠিক আছে, সেতু সরকার, আবার হাসি মধু আপু সহ অনেকেই সঠিক উত্তর করে দিয়েছিল। এই প্রশ্নটা সঠিক উত্তর আপনারা করে দেন। ডিড হি সি এনিওয়ান ইন দ্য রুম, এটার অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কি হবে? এটা 11তম শিক্ষক নিবন্ধনে কিন্তু এসেছিল, ঠিক আছে? তো শিক্ষক নিবন্ধনে আসা যেহেতু একটা প্রশ্ন, অফকোর্স এগেইন ইউ আর গোয়িং টু ফেস এ শিক্ষক নিবন্ধন অফ 19তম। তো 19তম শিক্ষক নিবন্ধন আপনারা পেতে যাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে আপনারাও এই ধরনের কোশ্চেন ফেস করতে পারেন। তো হি স নো ওয়ান ইন দ্য রুম, হি ডিড নট সি সামওয়ান ইন দ্য রুম, হি স এনিওয়ান ইন দ্য রুম, হি স সামওয়ান ইন দ্য রুম। তাইলে অনেকে সি উত্তর করতেছে, আমরা একটু এই প্রশ্নের উত্তর দেখার চেষ্টা করি। দেখেন, আমরা জানি যে ইন্টারোগেটিভ যখন করতে হয়, মানে ইন্টারোগেটিভ আমরা যখন করি অ্যাসার্টিভ থেকে, তখন আগে দেখতে হয় যে ওইটা কোন টেন্সে আছে, তাই না? কোন টেন্সে আছে। তা এইটা দেখে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এই যে দেখেন ডিড আছে, আর এই যে ডিডের পরে তো অবশ্যই ভার্বের বেস ফর্ম, এটা পাস্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট ইনডেফিনিট, তাই না? পাস্ট ইনডেফিনিটে আছে। আর পাস্ট ইনডেফিনিটে থাকার বিষয়ে আমরা যদি এখন একটু কথা বলি, সেটা হচ্ছে আমরা যখন অ্যাসার্টিভে যাচ্ছি তখন প্রথমে আমার সাবজেক্ট, তারপরে নিতে হবে ভার্ব, তারপরে যাবে বাকি অংশ, তাই না? আচ্ছা, তাহলে এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কই? এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হচ্ছে হি। তাহলে প্রথমে আমরা হি নিয়ে আসলাম। এইবার এই যে ডিডটা আছে, এই ডিড আর এই সি, এই দুইটা মিলাই আমরা জানি যে ইন্টারোগেটিভ করতে গেলে পাস্ট টেন্সে থাকলে একটা ডু বা ডিড, মানে পাস্ট টেন্সে থাকলে ডিড আনতে হয়, কিন্তু এই ডিডটা এখন এই সি এর সাথে মিলে এটা জাস্ট ভি2 হয়ে যাবে সি এর। তাহলে হি স, হি স। এই যে যে এই পর্যন্ত আমাদের হয়ে গেল হি স, আর বাকি অংশ তো আমরা এখন বসায় দিলেই হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং হি স নো, আচ্ছা আমরা এটা কি করলাম যে হি স এনিওয়ান ইন দ্য রুম। তাহলে এই যে দেখা যাচ্ছে হি স নো ওয়ান ইন দ্য রুম, হি ডিড নট সি, এটা দেখেন এটা হচ্ছে না, কারণ ডিড নট আর আমার এখন লাগতেছে না। আচ্ছা, তারপরে হি স সামওয়ান ইন দ্য রুম, সামওয়ান এখানে আসতেছে না। তাহলে হি স নো ওয়ান ইন দ্য রুম, আর হচ্ছে হি স এনিওয়ান ইন দ্য রুম। এই দুইটা থেকে কিন্তু আমাদের উত্তরটা আসতে পারে। তাহলে আপনারা অনেকে সি উত্তর করেছেন, আমরা অনেকে বিও উত্তর করেছেন। তো তাহলে কি হবে এই প্রশ্নের উত্তর? হি স। দেখেন আমরা কিন্তু জানি যে যখন এটাকে কি করতে হয়, অ্যাসার্টিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ থেকে অ্যাসার্টিভ করতে হয়, তখন অর্থটা ঠিক রাখার কারণে আমাদের একটা কি আনতে হয়, নট বা নেগেটিভ, নেগেটিভ একটা অর্থ কিন্তু আনতে হয়, তাই না? তাহলে হি স নো ওয়ান ইন দ্য রুম, ডিড হি সি এনিওয়ান ইন দ্য রুম? তাহলে সে কি কাউকে রুমে দেখেছিল? তার মানে সে কাউকেই রুমের ভিতরে দেখেছিল না। এটা হবে এই প্রশ্নের উত্তর। দেখেন আমাদের এই যে এই প্রশ্নটা হবে, মানে অপশনটা হবে সঠিক উত্তর। আপনারা অনেকে এইটা উত্তর করেছেন, এনিওয়ান দিয়েছেন, কিন্তু বিষয় হচ্ছে আমরা জানি যে এই সেন্টেন্সগুলোকে যখন করতে হয় তখন আমরা একটা নট নিয়ে আসি, একটা নট নিয়ে আসি, তাই না? নট কেমন? ধরে নেন যে আমি যদি লিখি যে হি হি স মি, এটা আমাদের একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আছে, তাই না? এটাকে যখন আমরা ইন্টারোগেটিভ করতেছি তখন কি হবে? এটা কিন্তু এমন হয়, ডিডেন্ট হি সি মি। এই যে দেখেন
এই যে একটা এক্সট্রা নট আনছি না আমি, কারণ কি এই সেন্টেন্সটাতে নট ছিল না, কিন্তু আমি ইন্টারোগেটিভ করার সময় একটা নট নিয়ে আসছি। বাট যখন আপনার এই যে এই নটটা উঠে যাচ্ছে তখন এটা পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে। আবার যদি এই সেন্টেন্সে এখানে কোনো নট নাই, এখানে কোনো কি নাই, নট নাই, তখন কিন্তু আপনার এই যে এই সেন্টেন্সে কোনো নট নাই, এখন আমি যখন ইন্টারোগেটিভ করছি তখন কিন্তু নট আনছি, তার মানে একটা নট চলে আসে, মানে নেগেটিভ অর্থ চলে আসবে। এই যে নো ওয়ান, হি স নো ওয়ান ইন দা রুম। তাহলে যারা মানে এইটা উত্তর করেছিলেন তাদের উত্তর কিন্তু হয়নি, ঠিক আছে। আপনারা এনিওয়ান, এনিওয়ান কেন হবেন, এখানে একটা নো আসবে, কারণ এইখানে অ্যাফার্মেটিভ আছে, অবশ্যই অ্যাসার্টিভে করতে গেলে একটা নো আসবে। আমরা যখন অ্যাসার্টিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ করি তখন একটা এরকম নেগেটিভ নিয়ে আসি, পজিটিভে গেলে আর থাকে না। আবার যখন এইখানে ইন্টারোগেটিভ আছে আমি অ্যাসার্টিভে যাব তখন একটা নট বা নো না বোধক একটা শব্দ নিয়ে আসতে হবে। তাহলে আশা করি আপনারা এবার বুঝতে পারছেন। অনেকেই কিন্তু ভুল উত্তর করেছিলেন এবার, ঠিক আছে। আচ্ছা, দেখি এবার এই প্রশ্নটা, অনলি দ্য মুন ওয়াজ ভিজিবল, এটাকে নেগেটিভ করতে হবে। অনলি দ্য মুন ওয়াজ ভিজিবল, অনলি দ্য মুন ওয়াজ ভিজিবল, এই প্রশ্নটার বলছে নেগেটিভ। নেগেটিভ কি হবে? অনলি দ্য মুন ইজ ভিজিবল, এটার নেগেটিভ কি হবে আপনারা একটু বলে দিবেন সবাই। আপনারা চেষ্টা করবেন যে নাম্বারটা দিয়ে, এই যে 5 নাম্বার দিয়ে তারপরে আপনি প্রশ্নের উত্তর করবেন, এ বি সি ডি এরকম, যেটা সঠিক উত্তর সেটা। আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন? অনেকে কিন্তু সহজ সহজ জিনিস ভুল করতেছেন। তো এই যে এই জিনিসগুলো আসলে হয় কি, অনেকদিন আমাদের করা হয় না, এই করা না হওয়ার কারণে আমরা একটু কনফিউজড হয়ে যাচ্ছি, বা অন্য অন্য গ্রামার করতে করতে সহজ গ্রামারগুলো ভুলে যাচ্ছি। তো সহজ গ্রামার ভোলা যাবে না, অবশ্যই কমন জিনিসে আপনার ভালো দখল থাকতে হবে, আর এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু জিনিস পারলে বা আনকমন কিছু জিনিস পারলেই আপনার চাকরি হবে, কিন্তু কমন জিনিস ভুলে গেলে চলবে না। যেটা সবাই পারে ওইটা অবশ্যই আপনাকে পারতে হবে, তারপরে সবাই পারে না এমন কিছু আপনি পারলেই সবার থেকে এগিয়ে যাবেন। কিন্তু আপনি শুধু সবাই পারে না যেগুলো ওইগুলোই পারেন, কিন্তু সবাই যেটা পারে ওইটা আপনি পারেন না, তাহলে কি হবে? এটা তেমনই একটা কমন টপিকস, ঠিক আছে। তো নাথিং বাট, হ্যাঁ আমরা একটু দেখি তাহলে। এই যে দেখেন অনলি আছে আর এরপরে কি বস্তুবাচক আছে। তা আমরা জানি যে অনলি যদি থাকে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে, সেটাকে নেগেটিভ করতে গেলে নাথিং বাট, নান বাট বা নট মোর দ্যান বা লেস দ্যান প্রয়োজন হয়। তো যেহেতু এখানে বস্তু আছে অবশ্যই নাথিং বাট হবে, ঠিক আছে। তাহলে নাথিং বাট কোথায় আছে? সি হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। আর কিছু দেখার দরকার নেই, বাকিগুলো অটোমেটিক আপনি বাদ দিতে পারতেছেন, ঠিক আছে। ক্লিয়ার? তাহলে সবাইকে বলতেছি ভিডিওটা একটু শেয়ার করে দেন, একটু লাভ রিয়াক্ট, কেয়ার রিয়াক্ট এগুলো দিয়ে সাপোর্ট করেন, হ্যাঁ একটু রিয়াক্ট গুলো ইউজ করতে পারেন। আচ্ছা, দ্য ইন্টারোগেটিভ ফর্ম অফ দ্য সেন্টেন্স হি ইজ এ গ্রেট স্কলার। এই যে দেখেন, এই যে সহকারী পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় 2012 সালে আসা একটা প্রশ্ন, হি ইজ এ গ্রেট স্কলার, তার মানে সে একজন খুবই জ্ঞানী ব্যক্তি বা জ্ঞানী লোক। তো এখন এই প্রশ্নটা আছে কিসে? এই প্রশ্নটা আছে হচ্ছে অ্যাসার্টিভে। কেন অ্যাসার্টিভে আছে? এই যে সাবজেক্ট, এই যে ভার্ব। তাহলে আমরা জানি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব, আর এর শেষে কি আছে? একটা ফুল স্টপ আছে, অন্য চিহ্ন নাই মানে ফুল স্টপ আছে। তাহলে এটা অবশ্যই কি হবে? একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। তাহলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হলে এটাকে আমরা কিভাবে ডিল করব, আপনারা এবার কিন্তু এর আগের একটা প্রশ্ন মানে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওই যে 4 নাম্বার বা 3 নাম্বার এরকম একটা প্রশ্নে আপনারা কিন্তু সবাই ভুল উত্তর করেছিলেন, প্রায় মানে সবাই। তো সবাই এইবার ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে এই প্রশ্নগুলো আসলে কিভাবে করতে হয়। 6 নাম্বার, হ্যাঁ। তো একটু আমরা দেখার চেষ্টা করি। আমরা জানি যে যখন ইন্টারোগেটিভ করতে হয় তখন অক্সিলারি ভার্বটাকে প্রথমে নিয়ে আসতে হয়, তাহলে ইজ। এরপরে আমরা কি করতে পারি? একটা সংক্ষিপ্ত এন্ট্রি দিতে পারি, তাহলে ইজেন্ট। তাহলে ইজেন্ট হি এ, দেখেন এখানে কিন্তু একটা নট চলে আসছে, ইজেন্ট হি এ গ্রেট গ্রেট স্কলার, এটা এটা হওয়ার কথা, কিন্তু এটা দেখেন অপশনে নাই। দেখছেন এই প্রশ্নটা, এই যে ইজেন্ট, এটা কিন্তু অপশনে নাই। এইবার দেখেন এই যে ইজের সাথে সংক্ষিপ্ত এনটি যখন যুক্ত করতে হয় তখন এই একসাথে যুক্ত করলে নটটা এর সাথে বসে, কিন্তু আপনি যদি এই নটটাকে আলাদা করেন তাহলে ইজ হি নট এ গ্রেট গ্রেট স্কলার, ঠিক আছে।
এই জায়গায় আপনাদের একটা জিনিস আমি একটু সুন্দর করে দেখাই দিই। দেখেন, ইজেন্টের সাথে যখন এনটিটা সংক্ষিপ্তভাবে যুক্ত হয়েছে তখন কিন্তু এটা একদম একসাথে ছিল, কিন্তু যখন এই এনটিটাকে আমি নট আকারে লিখছি তখন কিন্তু এটা সাবজেক্টের পরে চলে গেছে। তার মানে এই কথাটা আপনার মাথায় রাখতে হবে যে অক্সিলারি ভার্বের সাথে যখন নটটা যুক্ত হয়, সংক্ষিপ্ত আকারে যুক্ত থাকলে এর সাথে থাকবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে, কিন্তু আলাদা যদি থাকে তাহলে কিন্তু এটা সাবজেক্ট এর পর বসবে। ঠিক আছে, এই যে জিনিসটা, এই জিনিসটা কিন্তু অনেকেই জানে না। দেখেন, এই ইজেন্ট, ইজ নট আর এই ইজেন্ট কিন্তু এক জিনিস না। কেন এক জিনিস না? কারণ এই ইজের পরে দেখেন নট আছে, তা নট থাকলে, যদি নট আলাদাভাবে থাকে তাহলে অবশ্যই একে সাবজেক্টের পরে নিতে হবে, মানে এটা উত্তর হবে না। আর এখানে কোনো নেগেটিভ নাই, এটাও হবে না। ইজ হি, এটাও নেগেটিভ নাই, হবে না। তাহলে বি হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর, কারণ আমরা এই যে যেটা, এটা কিন্তু বি কেই রিফ্লেক্ট করে। ঠিক আছে, তাহলে আপনারা কি বুঝতে পারছেন? যদি বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে বলবেন যে এই যে জিনিসটা কি ক্লিয়ার হলো, যে ইজেন্ট আর ইজ নট। তাহলে ইজ নট যখন আলাদা করে লিখবেন অবশ্যই ওই নটটাকে সাবজেক্টের পরে লিখতে হবে, এগুলো কিন্তু উত্তর হবে না। এখন ক্লিয়ার হলো কি? ক্লিয়ার হলো এটাই যে যখন আপনি অ্যাসার্টিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ করতেছেন তখন কিন্তু একটা নট আনা লাগে, আর এই নট আলার বা নেগেটিভ শব্দ আনার কারণেই কিন্তু আপনাদেরকে আমি এই যে এই প্রশ্নটা বলছিলাম এইখানে, যে এই যে ডিড হি সি এনিওয়ান ইন দ্য রুম, এখানে কোনো নেগেটিভ কোনো কিছু নাই, সেন্টেন্সে কিন্তু এখানে একটা নো আনা লাগছিল। অনেকে এটা উত্তর করছিলেন, কিন্তু এটা উত্তর হবে না, কারণ এটাও নেগেটিভ কোনো শব্দ নাই, এখানে কোনো নেগেটিভ শব্দ নাই। কিন্তু আমরা জানি অ্যাসার্টিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ করতে গেলে বা ইন্টারোগেটিভ থেকে অ্যাসার্টিভ করতে গেলে একটা নট বা নেগেটিভ শব্দ কি করতে হয়? অ্যাড করতে হয়, আনতে হয়। ঠিক আছে, তাহলে ওই জিনিসটা এখন আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেল। তাহলে দেখেন, বি হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। সবাই যদি বুঝতে পেরে থাকেন আর এই জিনিসটা যদি ইন্টারেস্টিং মনে হয় আপনাদের কাছে, একটু কষ্ট করে কি ক্লিয়ার লিখে কমেন্ট করা যায় একটু, যে স্যার ক্লিয়ার, ক্লিয়ার লিখে একটু কমেন্ট করে দেন। সবাইকে একটু কমেন্ট করতে বলতেছি, সবাই যারা এখানে আছেন একদম প্রত্যেকের কাছে আমি রিকোয়েস্ট করছি যে আপনারা এটা একটু ক্লিয়ার লিখে একটা কমেন্ট করে দেন। এটা আগের প্রশ্নটা সেম ছিল, এই জন্য এটা আমরা স্কিপ করলাম। এবার, হোয়াট টাইপ অফ সেন্টেন্স ইজ ইট? আই উইশ ইউ সাকসেস ইন লাইফ। এটা একটু সহকারী পরিচালক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর 2013 সালের আসা প্রশ্ন। ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই ক্লিয়ার লিখতেছেন। সবাইকে বলবো যে একটু লাভ রিয়াক্ট দিবেন, শেয়ার করবেন ভিডিওটা, আর প্রত্যেককে কমেন্ট করার জন্য রিকোয়েস্ট করছি। তো আজকের ক্লাসটা নিঃসন্দেহে আপনাদের কাছে মানে ভালো লাগার কথা, কারণ এই ক্লাসগুলো আমরা সাধারণত খুব কম নেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই রাইট ফর্ম অফ ভার্বস, আর্টিকেল, বা এই যে ডিগ্রি বা ন্যারেশন বা ভয়েস চেঞ্জ, তারপর হচ্ছে সিকোয়েন্স অফ টেন্স, হ্যাঁ, সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট, এইসবের চাপে পড়ে তা সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড, ক্লজ, ফ্রেজ, এইগুলার চাপে পড়ে আমাদের এই যে সহজ সরল যে গ্রামার গুলো তারা খুবই নিগৃহীত, নিপীড়িত অবস্থায় আছে। ঠিক আছে, আর যার কারণে আমরা সবাই অনেকেই এই জিনিসগুলো কি করতেছি, ভুল করতেছি। তো আশা করি ইনশাআল্লাহ আজকের ক্লাসটা থেকে আপনাদের এই নিগৃহীত, নিপীড়িত, নির্যাতিত যে গ্রামার গুলো আছে তাদেরকে আমরা একটা ডোমিনেশন পাওয়ারে নিয়ে আসব, তারাও আপনাদের কাছে সুন্দরভাবে, প্রকটভাবে প্রতীয়মান হবে। তো আই উইশ ইউ সাকসেস ইন লাইফ, আই উইশ ইউ সাকসেস ইন লাইফ। তো অনেকেই অপটেটিভ উত্তর করেছেন, আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি। আমরা জানি যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, তো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার আছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন, তাই না? আচ্ছা, এরপরে নেগেটিভ সেন্টেন্স, তো নেগেটিভ ওয়ার্ড থাকবে, যে কোনো নট বা নেগেটিভ ওয়ার্ড, নেগেটিভ ওয়ার্ড, নট বা নেগেটিভ বোঝায় এমন কোনো ওয়ার্ড। অপটেটিভ হচ্ছে মে, উইশ বা লং দিয়ে শুরু প্লাস শেষে ফুল স্টপ, শেষে ফুল স্টপ। আর এক্সক্লেমেটরি তো আমরা সবাই জানি, এক্সক্লেমেশন মার্কস থাকতে হবে। তাহলে এর ভিতরে কোনটার সাথে ওই আমাদের এই কথাটা অ্যাকসেপ্টেবল এবং সিমিলার হয় বলেন তো? এখানে কি আছে, এখানে একটু দেখেন। প্রথমে সাবজেক্ট আছে, তারপরে ভার্ব আছে, আর শেষে কি আছে, ফুল স্টপ আছে।
মানে সাবজেক্ট ভার্ব শেষে কি আছে, ফুল স্টপ আছে। তাহলে এটা কার সাথে মিশলো, কার সাথে মিশছে? আপনারা অনেকেই কিন্তু অপটেটিভ কমেন্ট করেছেন, অনেকে কিন্তু অপটেটিভ কমেন্ট করেছেন, কিন্তু অপটেটিভ হবে না, এই সেন্টেন্সটা হবে একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। কারণ অপটেটিভ সেন্টেন্স শুরু হতে গেলে সেখানে অবশ্যই মে, উইশ বা লং দিয়ে শুরু হতে হবে। এখানে যদি এইটা না থাকতো, এই আইটা না থাকতো, উইশ ইউ সাকসেস ইন লাইফ, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট, উইশ ইউ এ হ্যাপি জার্নি, অথবা মনে করেন যে লেখা থাকলো যে মে আল্লাহ ব্লেস ইউ, লং লিভ বাংলাদেশ, মনে করেন লং লিভ বাংলাদেশ, অথবা উইশ ইউ এ হ্যাপি লাইফ, হ্যাপি লাইফ, অথবা মে আল্লাহ ব্লেস ইউ, মে আল্লাহ ব্লেস ইউ। তাহলে এই যে যেগুলো আমি লিখছি এর প্রত্যেকটাতে দেখেন কি আছে, লং, উইশ বা মে, এইগুলো দিয়ে শুরু হয়েছে, শেষে ফুল স্টপ আছে। এইগুলোকে আপনি বলতে পারেন অপটেটিভ, কিন্তু এটাকে আপনি অপটেটিভ বলবেন কেন? কে বলতে বলছে আপনাকে অপটেটিভ? কি কেমন লাগতেছে? ডু ইউ লার্ন সামথিং ফ্রম দ্য ক্লাস? আর ইউ বিং ইফেক্টেড ফ্রম হিয়ার? ডু ইউ গেট সাম নিউ ইনফরমেশন ফ্রম দিস ক্লাস? সত্যি করে বলেন যে আসলে আমি যে এই যে কথাগুলো বলতেছি এগুলো কি কাজের, ভালো লাগতেছে? এর আগের সেন্টেন্সটা, এই সেন্টেন্সটা, ইজ নট আর ইজেন্ট বা এই যে যে বিষয়টা, এগুলো কি ইফেক্টিভ? সত্যিকার অর্থে ভালো লাগার মতো ক্লাস? সত্যিকার অর্থেই ভালো লাগার মতো। আমি ঘুমাই ঘুমাই কি উত্তর করতেছি আল্লাহ ভালো জানে। হ্যাঁ, তাই নাকি? আচ্ছা, তাহলে এ হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। আমরা চলে যাই পরের প্রশ্নে। আচ্ছা, এখানে দেখি, এখানে আছে হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স ইনটু ইন্টারোগেটিভ। কিন্তু কোন সেন্টেন্সের সেটা তো এখানে দেওয়া নাই। হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স ইনটু ইন্টারোগেটিভ, সেই ইন্টারোগেটিভে কোন সেন্টেন্সটাকে করতে হবে সেটাই তো দেওয়া নাই। এটা তো কোশ্চেনটা একটু মানে অসম্পূর্ণ আছে, কারণ যে আপনার সেন্টেন্স, যে সেন্টেন্সটাকে করতে হবে ওই সেন্টেন্সটা তো আগে দেওয়া থাকতে হবে। এই সেন্টেন্সটা মনে হয় স্কিপ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? সেন্টেন্সটা না থাকলে তো ওইটার ইন্টারোগেশন কি হবে সেটা বোঝা যায় না। এখানে হয়তো একটা সেন্টেন্স থাকতে হবে, হ্যাঁ, সেন্টেন্স থাকতে হবে। ওই সেন্টেন্সটা না থাকলে আপনি এটার ইন্টারোগেশন নিচের কোনটা এটা বুঝবেন কিভাবে, তাই না? এ বি সি ডি যেটাই হোক বুঝতে থাকতে হবে তো। আচ্ছা, দেখি কি আছে এখানে। ইজ দেয়ার এনি ম্যান হু ডাজেন্ট হেট ওয়ার? ইজ দেয়ার এনি ম্যান হু ডাজেন্ট? আমরা এখান থেকে একটু করার চেষ্টা করি, মানে জাস্ট যদি একটু দেখি, দেখেন এই জায়গা থেকে যদি সঠিক উত্তর বের করার চেষ্টা করি তাও কিন্তু আমরা অনেকে পারবো। হ্যাঁ, কিভাবে দেখেন, এইখানে যদি আমরা দেখি আর দেয়ার এনি ম্যান, এই যে এম ই এন আছে, মেনের পরে হু আছে, তা হু যদি থাকে তাহলে তো এখানে ডাজ নট হওয়ার কোনো সুযোগ নাই, কারণ যে হু হচ্ছে এই হু, সরি, এই হু এর আগে কি মেনটা প্লুরাল না? প্লুরাল। তা মেন যদি প্লুরাল হয় এখানে তো ডাজ হওয়ার কোনো সুযোগ নাই, মানে এটা হবে না। আবার এইখানেও আর আছে, আর যদি থাকে তাহলে তো এখানে ম্যান হতে পারে না, কারণ আর হচ্ছে প্লুরাল, ম্যান হচ্ছে সিঙ্গুলার, এটা হয় না, এটাও হয় না। ইজ দেয়ার এনি ম্যান, তাহলে এখানে যদি মেন থাকে এম ই এন, তাহলে তো এখানে ডাজ নট হওয়ার কোনো সুযোগ নেই, কারণ এই যে হু দ্বারা কি, হু থাকলে বা রিলেটিভ প্রোনাউনের ঠিক আগের সাবজেক্ট অনুযায়ী বা আগের নাউন প্রোনাউন অনুযায়ী ভার্ব বসে, তাহলে এটাও হয় না। আবার এখানে মেন আছে, এখানে ইজ আছে, ওইভাবেও এটা হয় না, ঠিক আছে? এইখানে ইজ দেয়ার এনি ম্যান, এখানে ইজ আছে, এখানে ম্যান আছে, আর হুর পরে এটা ডাজ নট আছে, তাহলে এ কিন্তু উত্তর হবে। মানে এই জায়গা থেকে যদি আমরা গ্রামার দেখে যে এই তিনটার ভিতরে আমরা যদি এটাকে জাস্ট এইভাবেও করতাম যে সঠিক উত্তর কোনটি, অথবা এই সেন্টেন্স কারেকশনে যদি এরকম একটা সেন্টেন্স আপনাকে দিয়ে দিত, দেখেন সেন্টেন্স ছাড়াই কিন্তু আমরা বুঝে গেছি যে আসলে এই প্রশ্নটা মানে প্রশ্ন কি সেটা দেওয়া নাই, উত্তর দেখেই বুঝে গেছি যে আসলে কোনটা সঠিক উত্তর হবে।
তো গোলাম রব্বানী ভাই কিন্তু কমেন্ট করে দিয়েছেন যে প্রশ্ন দেওয়া থাকুক আর না থাকুক উত্তর কিন্তু এ হবে, ঠিক আছে? তো উত্তর আসলে এই হয়েছে। এই জিনিসগুলো আপনারা যদি বুঝতে পারেন তাহলে অনেক কিছু আপনাকে হেল্প করবে ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স। তো এটা কি আপনার ক্লিয়ার এখন? যে দেখেন এখানে প্লুরাল ছিল, এখানে সিঙ্গুলার, তাহলে মেনের সাথে কখনো ডাজ নট হয় না। আবার এখানে ম্যান আছে, এখানে কখনো আর হতে পারে না, কারণ সিঙ্গুলারের সাথে প্লুরাল হয় না। আবার এখানে ইজ আছে, ইজের সাথে কখনো মেন হতে পারে না, আর মেন থাকলে হু এর পরে ডাজ নট তো হবেই না। কিন্তু এইখানে সবকিছু ঠিক আছে, তাহলে এ হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। আপনারা একটু বলেন তো যে বুঝছেন কিনা, আপনারা একটু ইয়েস লিখে কমেন্ট করেন তো যে এটা একদম কোনো সেন্টেন্স দেওয়া ছিল না, তারপরে আপনারা কি বুঝতে পারছেন যে এই জায়গার সঠিক উত্তরটা কি হবে? একটু ইয়েস লিখে কমেন্ট করেন তো সবাই, সবাই একটু কমেন্ট করেন তো, দেখিয়ে বুঝি যে আপনাদের ক্যাপাসিটিটা কোন পর্যায়ে পৌঁছাইছে। আর আমিও আপনাদেরকে কনভিন্স করতে পারলাম কিনা উত্তর ছাড়া, মানে অপশন ছাড়া। অপশন ছাড়া দেখি আপনাদেরকে কতটা কনভিন্স করতে পারলাম। সবাই একটু বলে দেন যে সত্যিকার অর্থে কোশ্চেন যেমনই হোক উত্তর সঠিক হবে। আচ্ছা যাই হোক, তো সবাই একটু বলেন যে একদম ক্লিয়ার কিনা, ইয়েস লেখেন একটা, একটু ইয়েস লিখে কমেন্ট করেন, তাহলে আমি বুঝবো যে মনে হয় সবাই একদম লজিকটা ধরতে পারছেন। সবাইকে বলবো এজন্যই আপনার ক্লাস ভালো লাগে। রফিকুল ইসলাম ভাই লিখেছেন, অনেক ধন্যবাদ ভাইকে। আচ্ছা আমরা পরের দিকে ধাবিত হই, আর আপনার একটু আমাকে কমেন্ট করে দিন। হ্যাঁ দেখেন এই জায়গায় এই আছে, দেখছেন? না দেখার কি আছে, এটা তো আসলে গ্রামাটিক্যালি আমরা যদি জাস্ট অ্যানালাইজ করি বুঝতে পারবো যে এটা। এই প্রশ্নটা একটু বলার চেষ্টা করেন আবারও, যে উইচ ওয়ান ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। তাহলে নিচের কোনটি ইম্পারেটিভ? দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পরিদর্শক, 2003 সালে আসা প্রশ্ন, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এফ ইউনিট এসেছিল 16-17 সালে, 2016-17 সালে। আচ্ছা এটা একটু আপনারা উত্তর করে দেন। খুবই ইন্টারেস্টিং কিছু ইনফরমেশন আমি শেয়ার করবো এই জায়গায়, ঠিক আছে? আপনারা দেখেন আমি কিন্তু বেশ কিছু প্রশ্ন আজকে আপনাদেরকে এমন ভাবে নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে, যেগুলো আমাদের মানে প্রায়শই আমরা ভুল করে থাকি। উই ডু মিস্টেক অফেন ইন দিস সেকশন। তো এই জায়গা থেকে আপনাদেরকে বলবো আচ্ছা হ্যাঁ, আপনারা এই যে 10 নাম্বার প্রশ্নের উত্তর করেন, 10 নাম্বার প্রশ্নের সঠিক উত্তরটা কি হবে, ঠিক আছে? 10 নাম্বার প্রশ্নের সঠিক উত্তর যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে? তো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে আমরা জানি যে অর্থগতভাবে সেন্টেন্স কত প্রকার? 5 প্রকার, তাই না? সেই 5 প্রকারের ভিতরে আমরা দেখবো জাস্ট ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, সেন্টেন্স, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। তো এই জায়গায় আমি খুবই ইন্টারেস্টিং একটা তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করব, আশা করি আপনাদের সবারই ভালো লাগবে এই বিষয়টা। বিষয় হলো যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের যদি স্ট্রাকচারটা আমরা দেখি, যে সাধারণত এখানে এরকম কথা থাকে, ভার্ব দিয়ে শুরু, ভার্ব দিয়ে শুরু এবং ফুল স্টপ দিয়ে শেষ। এখন এই কথাটা আমি দেখছি আমাদের অনেক প্রিয় ভাই বোন বা শিক্ষকরা আছেন যারা বলে ভার্ব দিয়ে শুরু হলেই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয়। ইউ আর টোটালি ভুল। ওকে, ইওর লাইফ ইজ জর্জরিত উইথ ভুল। কারণ আপনি এই সামান্য মিস্টেকের জন্য পরীক্ষার হলে এই জিনিসগুলো কিন্তু ভুল করে ফেলতে পারেন। আমি এরকম প্রশ্ন কিন্তু কয়েকটা দিয়েছিও। ভার্ব দিয়ে শুরু হলেই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয় না, ভার্ব দিয়ে শুরু হওয়ার পরে অফকোর্স ফুল স্টপ দিয়ে শেষ হতে হবে। এইবার আমরা এক্সাম্পলে আসি। আমি যদি এখানে দিই ডু ইউ নো মি, আর একটা দিলাম ডু দা ওয়ার্ক। এখন ভার্ব দিয়ে শুরু হলেই যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে তো এটাও ইম্পারেটিভ হওয়ার কথা, এটাও ইম্পারেটিভ হওয়ার কথা, দুইটাই তো ভার্ব দিয়ে শুরু। কি হয়েছে এখন? হ্যাঁ, ভার্ব দিয়ে শুরু কিন্তু ফুল স্টপ দিয়ে শেষ হতে হবে। শুধু এইটুকুন বলে থামার কোনো সুযোগ নাই যে ভার্ব দিয়ে শুরু হলেই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হবে। ভার্ব দিয়ে, তাহলে দেখেন এটা তো এক্সক্লেমেশন মার্ক দেখে বোঝা যাচ্ছে হবে না। এইটা দেখেন সাবজেক্টের পরে ভার্ব আছে, আর সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব থাকলে এবং শেষে ফুল স্টপ থাকলে হয় অ্যাসার্টিভ। এটা হয়ে গেছে অ্যাসার্টিভ, মানে এটা হচ্ছে না।
এইবার দেখেন বিও একটা ভার্ব, ডু একটা ভার্ব, তাহলে যেহেতু এইখানে কি আছে, ইন্টারোগেশন মার্কস আছে, এটা হবে না। এইখানে যেহেতু ফুল স্টপ আছে, এইটা হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। ক্লিয়ার? সবাই একটু বলেন যে কেমন লাগতেছে। তাহলে এই যে দেখেন, এই জায়গায় কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম বি হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর, একদম উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লজিক। নান শুড ডিনাই দ্য ট্রুথ, নান শুড ডিনাই দ্য ট্রুথ, এটা কি আছে বলেন তো? এটা ডিনাই মানে অস্বীকার করা, এটাকে আমাদের কি করতে হবে? অ্যাফার্মেটিভ করতে হবে। এটা নেগেটিভ আছে যে নান শুড ডিনাই দ্য ট্রুথ, মানে কারোই সত্যকে অস্বীকার করা উচিত নয়। অল শুড অ্যাকসেপ্ট দ্য ট্রুথ, আবার এভরিবডি শুড ডিনাই দ্য ট্রুথ, এনিবডি শুড ডিনাই দ্য ট্রুথ, এভরিবডি শুড অ্যাডমিট দ্য ট্রুথ। আচ্ছা, সবাই একটু এই প্রশ্নটা সঠিক উত্তর করে দেন। আশা করি আপনাদের ওই অন্যান্য, ওই যে এটা কিন্তু বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক অফিসার, আবার HSTU, এটা কোনটা, কোন ইউনিভার্সিটি, হাজি দানেশ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি না, যাই হোক কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে আসা প্রশ্ন, এবং বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক অফিসারেও এই প্রশ্নটা এসেছে। তো দেখেন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আশা করি আমরা সবাই বুঝতে পারবো। পানি পানি, হ্যাঁ, ডু ইউ ফিল পানি পানি অফ টুডেস ক্লাস? সবাই কি পানি পানি হচ্ছে? আর সবাই কি শেয়ার করেছেন? ঠিক আছে। আর এই যে যেভাবে আমাদেরকে আপনারা সাপোর্ট করতেছেন, এটা নিঃসন্দেহে আপনাদের সবার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নাই, আমাদের অনেক বড় পাওয়া। আপনারা যারা এভাবে এই যে ইংলিশ সহ বিভিন্ন সাবজেক্ট, ইংলিশের একটা আমাদের কোর্স চলমান মাত্র 650 টাকায়, যেখানে হচ্ছে কি হচ্ছে 75+ ক্লাস আপনারা পাচ্ছেন। ঠিক আছে, যেখানে কি কি থাকতেছে? ইংলিশ গ্রামার, ইংলিশ গ্রামার, ইংলিশ লিটারেচার, ইংলিশ লিটারেচার, আবার ইংলিশ মেমোরাইজিং পার্ট, আর মোস্ট ইম্পর্ট্যান্টলি আপনারা এখানে যেটা পাবেন, সেটা আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করে দিয়ে লিখি, লুক্রেটিভ, সেটা হচ্ছে স্পোকেন ইংলিশ। স্পোকেন ইংলিশ পাচ্ছেন। স্পোকেন ইংলিশ সহ সবকিছু মিলায়ে আপনি 75+ ক্লাস, 75+ ক্লাস এবং এক্সামিনেশন, সেটা দিতে পারতেছেন কত টাকায়? মাত্র 650 টাকায়। আমি মনে করি যে ইটস a more than huge opportunity to improve your skill of English grammar, literature, English memorizing part, and most importantly, when you are facing Viva board or going any smart place, you have a huge lack of spoken English. That's why you cannot explore yourself to the audience, to the interviewers, to anyone who is asking you in English version, if any question. But the question is known to you, you cannot reply because you don't have skill to speak English. Okay, so এই জায়গা থেকে এই সকল কিছু মিলায়ে আপনারা কিন্তু কি পাবেন? সবকিছু মিলায়ে আপনারা মাত্র 650 টাকায় এই কোর্সটা পেয়ে যাচ্ছেন। কেউ যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন, ভর্তি হতে চান, এভাবে ধরে ধরে সুন্দরভাবে টেকনিকের সাথে এবং বুঝে বুঝে ইংরেজি শিখতে চান, নিঃসন্দেহে it will be a great and extraordinary platform for you to improve your learning English and be admitted here so that you can be a good job holder, make a beautiful career in your life by learning English and securing smart score in the exam. Okay, আচ্ছা, নান বাট এখানে আছে, তো আমরা এখানে একটু দেখি। তো নান বাট যেহেতু আছে, এভরিবডি শুড ডিনাই, তাই এখানে ডিনাই মানে অস্বীকার করা। নান শুড ডিনাই দ্য ট্রুথ মানে কেউই মানে সত্যকে অস্বীকার করা উচিত না। তাই তার মানে কি সবাই সত্যকে অস্বীকার করা উচিত, এটা বলছে না? এটা বলে নাই। এনিবডি, এনিবডি আসবে কেন? এনিবডি আসার তো কোনো সুযোগ নাই। তাহলে অল শুড অ্যাকসেপ্ট দ্য ট্রুথ, এভরিবডি শুড অ্যাডমিট দ্য ট্রুথ। এই দুইটা মিলে আমাদের কাছে একটা কনফিউশন হতে পারে, কিন্তু অল আর এখানে আছে এভরিবডি, আর এইখানে আছে নান, তাই না? এই নান কথাটা আসলে তো মূলত আসছে নো প্লাস ওয়ান, নো ওয়ান, নো ওয়ান থেকে, তার মানে ব্যক্তি থেকে, ব্যক্তি, ব্যক্তি থেকে এই কথাটা আসছে। তা অল দ্বারা সব বুঝায়, আবার অল দ্বারা সবাই বুঝায়, সবাই। আর সব যখন বুঝায় তখন বস্তু হয়, বস্তু হতে পারে, আর সবাই যখন বুঝায় তখন ব্যক্তি হতে পারে।
মনে করেন যে আমি যদি অল ইজ ওয়েল, অল ইজ ওয়েল, সবকিছুই ঠিকঠাক আছে, অল ইজ ওয়েল, এই অল দ্বারা কি কোনো ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে? ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে না। তার মানে অল যখন আপনি বলতেছেন তখন ব্যক্তিও হতে পারে, বস্তুও হতে পারে, কিন্তু এভরিবডি বললে অবশ্যই এটা ব্যক্তি, অবশ্যই এটা ব্যক্তি। সুতরাং এ হবে না এই প্রশ্নের উত্তর, কারণ এটা দুই রকম হতে পারে। আমরা এখানে এভরিবডিটা সিলেক্ট করব। যদিও দুইটা সঠিক উত্তর বলা যায়, তবে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে হচ্ছে ডি নাম্বার। তাহলে ডি হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। আশা করি আপনারা এটা সবাই সুন্দরভাবে বুঝতে পারছেন, তাই না? ক্লিয়ার? এভরিবডি শুড ড্যাশ দা, তাহলে অ্যাডমিট দা ট্রুথ। তাহলে ডি হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। ক্লিয়ার? বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, পানি পানি হচ্ছে তো? পানি পানি যদি হয়ে যায় তাহলে এই প্রশ্নটার একটু উত্তর, এইটাকে আপনারা পানি পানি করে দেন তো। এবার আপনাদের দায়িত্ব। It is your duty to make it pani pani by question by replying with the appropriate answer. এটা প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক অনেক আগের একটা প্রশ্ন, 2000 সালেরও 2 বছর আগে, আমাকে কেউ মেনশন দেয় না। আচ্ছা, বুঝে শুনে আনসার দিতে হবে। আনসার যদি না বুঝে শুনে দেন প্রিয় ভাই বোন, তাহলে কিন্তু আপনারা কেউ এটা কি করতে পারবেন না, ভালোভাবে শিখতেও পারবেন না, পরীক্ষার হলে মার্কসটাকেও সিকিউর করতে পারবেন না। হি ডিড নট মিস দ্য অপরচুনিটি, বাক্যটির ইন্টারোগেটিভ ফর্ম কি হবে? এই যে আমি আপনাদের আগেই বললাম, এটা কি পেইড ব্যাচের ক্লাস? না, এটা পেইড ব্যাচের ক্লাস না, এটা ফ্রি ক্লাস। হ্যাঁ, তো ডিড হি মিস দ্য অপরচুনিটি, হ্যাড হি নট মিসড দ্য অপরচুনিটি, হ্যাড হি মিসড দ্য অপরচুনিটি, ডিড হি নট মিস দ্য অপরচুনিটি। কি হবে আসলে এই প্রশ্নের উত্তর? এটা একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ছিল, কারণ শেষে ফুল স্টপ থাকলে এটা সাবজেক্ট প্লাস এখানে ভার্ব, আর এখানে অবশ্যই কি হবে, এক্সটেনশন, মানে বাকি যা কিছু আছে শেষে কি হয়, ফুল স্টপ। এটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের বৈশিষ্ট্য। তো এটা যেহেতু অ্যাসার্টিভ ছিল, আমরা এখন করব কি, ইন্টারোগেটিভ। তো একটু সবাই উত্তর করার চেষ্টা করেন যে হোয়াট উইল বি দা কারেক্ট অ্যান্ড রাইট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার অফ দিস কোশ্চেন অ্যান্ড ইন্টারোগেটিভ ফর্ম। সবাইকে বলবো একটু, সবাই হাতে যেহেতু ফোনটা আছে, আজকের ক্লাস থেকে যদি সত্যিকার অর্থে নতুন কোনো ইনফরমেশন পেয়ে থাকেন, যা মজা পেয়ে থাকেন, তাহলে একটু ক্লিক করে লাভ রিয়াক্ট, কেয়ার রিয়াক্ট, এই রিয়াক্ট গুলো ইউজ করেন। একটু শেয়ার করে দেন ভিডিওটা, যারা এখনো শেয়ার করেন নাই, আর এই প্রশ্নটার উত্তর করে দেন সবাই। তো আশা করি আপনারা সবাই, আমি মনে হয় আপনাদের কাছ থেকে মানে অনেক টাইম নিয়ে ফেলতেছি, তাই না? না, অনেকে উত্তর করেছেন, অনেকে এবার হবে, অনেকে অনেক ধরনের, হ্যাঁ, শাহরওয়ার মোর্শেদ শাওন ভাই উত্তর করে মানে অনেকগুলো লাভ রিয়াক্ট দিচ্ছেন, ধন্যবাদ ভাইকে। এবার হবে ইনশাআল্লাহ, হ্যাঁ ধন্যবাদ, হবে হবে। আচ্ছা, আমরা একটু দেখি তাহলে। এই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি হবে, যে আমরা জানি যে অ্যাসার্টিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ করতে হলে প্রথমে অক্সিলারি ভার্ব আনতে হয়। নট থাকলে নট দিব, নট না থাকলে নট আনবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস বাকি অংশ বা এক্সটেনশন, আর শেষে কি করতে হয়, ইন্ট্রোগেশন মার্কস দিতে হয়। তাহলে ইন্ট্রোগেশন মার্কস যদি দিতে হয়, আমরা এখানে দেখি, এখানে কি অক্সিলারি ভার্ব আছে? অক্সিলারি ভার্ব আছে, অক্সিলারি ভার্ব এখানে আছে। তাহলে প্রথমে ডিড আসবে, ডিড চলে আসলো। নট দেওয়া লাগবে না? লাগবে না। কেন লাগবে না? কারণ এখানে নট আছে, তাহলে নট উঠে গেল। এবার সাবজেক্ট, সাবজেক্টকে হি, তাহলে ডিড হি সাবজেক্ট। এবার ভার্ব, ভার্ব কই, মিস, এই যে মিস। আর এবার দা অপরচুনিটি, দা অপরচুনিটি, এইখানে শেষে কি হবে, এই যে। তাহলে ডিড হি মিস দ্য অপরচুনিটি, এটা হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। তাহলে হ্যাড তো হবে না, হ্যাড আসবে কোথায়, হ্যাড তো আর নাই সেন্টেন্সে। এবার ডিড হি নট আছে, এখানে নট আছে, এখানে দেখেন নট নাই। তাহলে এই জায়গায় যদি নট থাকে, ইন্টারোগেটিভে কি সেই নটটা থাকবে? না, থাকবে না। এই জায়গায় কিন্তু অনেকের কনফিউশন, বাকি সব কিন্তু ঠিক ছিল। তাহলে এই নটের খেলাটা আমাদেরকে একটু ভালো করে বুঝতে হবে। and we have to be confirmed here which will be the correct answer of this question. সবাইকে অনেক অনেক বেশি ধন্যবাদ এবং ভালোবাসা যে আপনারা সবাই আমার কথা মতো মানে সাপোর্ট করতেছেন বা আমাকে হেল্প করতেছেন। আচ্ছা, আপনাদের কে এখন একটা ইসলামিক গান শোনাবো, আপনারা যদি শুনতে চান সবাই কমেন্ট করেন যে শুনতে চাই, তাহলে একটা গান শোনাবো এবং তারপরে পরবর্তী প্রশ্নগুলো সলভ করবো। আপনারা যদি শুনতে চান তাহলে সবাই চাই লিখে কমেন্ট করেন, একটা ইসলামিক গান শোনাই, ঠিক আছে?
আহ, শুনতে চান? কারা শুনতে চান একটা কমেন্ট করেন যে শুনতে চাই। যদি অধিকাংশ কমেন্ট আসে যে চাই, তাহলে শোনাবো, না হলে আমরা ক্লাসে থাকবো, সমস্যা নেই, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইবার এ আবার ডি। আচ্ছা, যাই হোক, তাহলে আশা করি এই প্রশ্নটা আমাদের সবার কাছে আলহামদুলিল্লাহ একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এবং ক্লাসটা প্রথম থেকে এখনো পর্যন্ত যারা কন্টিনিউ করতেছি, তাদের কমেন্টও আমি আশা করতেছি যে এভাবে ক্লাসটা কন্টিনিউ করলে শেষ পর্যন্ত আপনারা থাকবেন কিনা, আর কেমন লাগবে, কেমন লাগতেছে। আরো বিষয় হচ্ছে, আমাদের কিন্তু এই যে এনটিআরসিএ, এটা 19তম যে এনটিআরসি এর কোর্স, এটা কিন্তু চলমান, মানে জেনারেল প্লাস সাবজেক্টিভ চলতেছে দুইটাই। জেনারেলেরও কোর্স ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, সাবজেক্টিভও চলতেছে, ঠিক আছে? আমাদের যে 200তম যে ব্যাচটা, সেখানে কিন্তু অলরেডি আমরা জেনারেল শুরু করেছি। জেনারেল মানে হচ্ছে বাংলা, ইংরেজি, ম্যাথ প্লাস জিকে। আর সাবজেক্ট মানে হচ্ছে আপনি যে সাবজেক্টে পড়েন, তাই না? আপনি যে সাবজেক্টে পড়েন সেটা। আচ্ছা, সাবজেক্টিভ, এই সব কিছু মিলায়ে কিন্তু আমাদের আলহামদুলিল্লাহ কোর্স চলমান। আপনারা যারা ভর্তি হতে চান তারাও ভর্তি হতে পারেন, ঠিক আছে? আপনাদের জন্য আজকে অফার দিব, ইনশাআল্লাহ অফার দিব। হ্যাঁ, অনেকেই চায় ইনশাআল্লাহ থাকবো স্যার। হ্যাঁ, তাহলে একটা আহ, ইসলামিক গান, এটা আইনউদ্দিন আল আজাদের একটা গান, ঠিক আছে? আপনাদের ভালো লাগবে, আশা করি এনজয় করবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, শোনাই। দুর্নীতির ওই আখড়ায় বসে জাহির করে জ্ঞান, দুর্নীতির ওই আখড়ায় বসে জাহির করে জ্ঞান, কলম দিয়ে কামায় টাকা, কলম দিয়ে কামায় টাকা, আবার ধরে সাধুর ভান। ওরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান। শিক্ষাঙ্গনের দিকে ভাইরে দেখো না চোখ মেলিয়া, ছাত্ররা সব বই ফেলিয়া আছে শুধু প্রেম লইয়া। শিক্ষাঙ্গনের দিকে ভাইরে দেখো না চোখ মেলিয়া, ছাত্ররা সব বই ফেলিয়া আছে শুধু প্রেম লইয়া। আর অস্ত্র শুধু সঙ্গের সাথী, অস্ত্র সে তো সঙ্গের সাথী, হয়েছে মাস্তান। ওরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান। দুর্নীতির ওই আখড়ায় বসে জাহির করে জ্ঞান, দুর্নীতির ওই আখড়ায় বসে জাহির করে জ্ঞান, কলম দিয়ে কামায় টাকা, আবার ধরে সাধুর ভান। ওরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান। ওরা হলো দেশের লাগি মহামারীর মতন, ফাইলে কলম ঠেকাইয়া চালায় ওরা নির্যাতন। ওরা হলো দেশের লাগি মহামারীর মতন, ফাইলে কলম ঠেকাইয়া চালায় ওরা নির্যাতন। ঘুষের টাকাই ওদের ভুড়ি, ঘুষের টাকাই ওদের ভুড়ি, করে যে টান টান। ওরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান। দুর্নীতির ওই আখড়ায় বসে জাহির করে জ্ঞান, দুর্নীতির ওই আখড়ায় বসে জাহির করে জ্ঞান, কলম দিয়ে কামায় টাকা, আবার ধরে সাধুর ভান। ওরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান। পীরগিরিয়ার মাজার পূজায় দেশটা গেছে ভরিয়া, ভণ্ডামি আর শিরিকেতে দেশটা গেছে ভরিয়া। পীরগিরিয়ার মাজার পূজা চলছে দেশটা ভরিয়া, ভণ্ডামি আর পীরগিরিতে দেশটা গেছে ভরিয়া। আর গাজার কলকি টান মারিয়া, গাজার কলকে টান মারিয়া দেখায় খাজার শান। ওরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান। দুর্নীতির ওই আখড়ায় বসে জাহির করে জ্ঞান, কলম দিয়ে কামায় টাকা, আবার ধরে সাধুর ভান। ওরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান। তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগলো এই যে বিষয়টা।
আমরা সবাই মনে রাখবো যে আমরা উই অল আর এডুকেটেড, জাস্ট উই আর নট এডুকেটেড, উই আর সাম গ্রেট পার্সোনালিটি হিয়ার ইন আওয়ার কান্ট্রি হু আর ভেরি মাচ কনসিয়াস, এবং উই হ্যাভ টু বি অনেস্ট ইন আওয়ার লাইফ, টু বি ডিভোটেড টু দ্য সার্ভিস অফ আওয়ারসেলভস। আমরা যে যেখানে যাই, আমরা ভালো একটা চাকরি পাই, যাই করি না কেন, যত উপরেই যাই না কেন, মানুষ হিসেবে মানুষের সেবা করাই আমাদের দায়িত্ব। মানুষ মানুষের জন্য, এই কথাগুলো মাথায় রেখে আমরা কখনোই নিপীড়িত, দুর্বল, অত্যাচারিত বা নির্যাতিত মানুষের সাথে বেইমানি করব না, তাদেরকে কখনো শোষণ করব না, আমরা বরং তাদের পাশে দাঁড়াবো। এমনই ভাবে এই কথাগুলো তুলে ধরা হয়েছে এই গানে, ঠিক আছে? তো আশা করি আপনারা এনজয় করেছেন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। অনেকে সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেছেন যে আইনউদ্দিন আল আজাদের আমার প্রিয় গান, অসাধারণ অসাধারণ। আবার অনেকে অনেক ভালো ভালো কমেন্ট করেছেন, সময় উপযোগী গান, এক্স্যাক্টলি। তো যাই হোক, আশা করি আপনারা সবাই ক্লাসটাও এনজয় করেছেন। আমরা আপনাদের জন্য যে অফারটা রেখেছি ক্লাস শেষে, সেটা হলো এই যে দেখেন, আমাদের লেখাপড়ার পাশাপাশি আমি প্রত্যেককে বলবো যে আপনারা আপনাদের মতো অবশ্যই পড়বেন। দিনের যে 24টা ঘন্টা, এই 24টা ঘন্টার ভিতরে 24 ঘন্টাই আপনার, তারপরেও 1-2টা ঘন্টা টাইম আপনি এমন একটা প্ল্যাটফর্ম, সেটা অফলাইন অনলাইন বা এমন ব্যক্তিকে আপনি দিয়ে দেন, যে টাইমটা আপনি ধরে নেন যে টোটাল এই পুরো টাইমটা আপনি তাকে দিয়ে দিচ্ছেন। দিয়ে দিলে ওই টাইমটা আপনার ড্রাইভিং ফোর্স হিসেবে কাজ করতেছে। 2 ঘন্টা টাইম আপনি মনে করেন যে একটা কোচিং বা একটা প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দিচ্ছেন, ওই 2 ঘন্টা টাইম ইউ আর বিং মোটিভেটেড, মানে আপনাকে একটা ফুয়েল দিয়ে দিচ্ছে। এই ফুয়েলটা নিয়ে আপনার 24 ঘন্টা চলতে হবে। সেই ফুয়েলটা হচ্ছে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে আপনি যদি ভর্তি হন, সেটা অনলাইন হোক অফলাইন হোক বা কোনো একজন ব্যক্তি হোক, কোনো কারো যদি আন্ডারে বা গাইডলাইনে আপনি থাকেন, প্রতিনিয়ত 1-2টা ঘন্টা আপনাকে সে কি করবে, ডিরেকশন দিবে, গাইডলাইন্স দিবে, আপনাকে মোটিভেট করবে, পড়াশোনার জন্য সঠিক নির্দেশনা দিবে, এবং সেইগুলো ফলো করে বাকি 24 বা 23-22 যে ঘন্টাগুলো আপনার আছে, আপনি ওটা ইউটিলাইজ করতে পারবেন। কিন্তু আপনি যদি নিজে নিজে সবসময় চেষ্টা করেন, এটা আসলে অনেক ক্ষেত্রে দুষ্কর হয়ে যায়। যার কারণে আমরা এই যে 19তম শিক্ষক নিবন্ধনে একদম 75% ছাড়ে 19তম শিক্ষক নিবন্ধনে আমাদের জেনারেল, সাবজেক্টিভ, জেনারেল প্লাস সাবজেক্টিভ সকল কোর্স চলমান। আপনারা যারা আমাদের এই ক্লাসে ভর্তি হতে চান, তাদের সবাইকে বলবো, যারা আমাদের জেনারেল ফুল কোর্সে ভর্তি হতে চান, জেনারেল মানে হচ্ছে এখানে ইংলিশ, বাংলা, ম্যাথমেটিক্স এবং জিকে, এবং 4টি বইও আপনি পেয়ে যাবেন। এই যে 19তম নিবন্ধনের সাধারণ জ্ঞান, গণিত, এরপর হচ্ছে বাংলা এবং ফাইনালি ইংরেজি। এই যে 4টা বই, এই 4টা বই আপনি পেয়ে যাবেন ফুল কোর্সে, একদম বাসায় চলে যাবে, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, মাত্র 1450 টাকায় আপনি এই আমাদের জেনারেল ফুল কোর্সটা ভর্তি হতে পারবেন। 4টা বই সহ, 4টা বই একদম ফ্রি, ঠিক আছে? সুন্দর বই একদম, খুবই আমাদের এক্সপার্ট প্যানেল, টিচার প্যানেল সবাই তাদের সকল অভিজ্ঞতা এবং মানে বিচক্ষণতা, ক্রিয়েটিভিটি এটা অ্যাপ্লাই করেই অল্প একদম সাজেশনমূলক বই, মাত্র দেখেন এই কয়টা পেজের ভিতরে, 120-30টা পেজের ভিতরে এমন একটা বই তৈরি করা হয়েছে যে একটা বুলেট, এক ফাইল যথেষ্ট, ঠিক আছে? একদম কলিকাতা হারবালের মতো কাজ করবে। তো দেখেন, জেনারেল ফুল কোর্স, এখানে আপনারা যারা ভর্তি হতে চান, 4টা বই সহ 1450 টাকায় ভর্তি হতে পারবেন। তারা একটু জি লিখে কমেন্ট করবেন যে স্যার ভর্তি হতে চাই। যারা ভর্তি হতে চান তারা জি লিখে কমেন্ট করবেন। আর সাবজেক্টিভের জন্য আপনার স্পেসিফিক কার কি সাবজেক্ট, এটা তো আর আমরা জানি না। সাবজেক্টিভের কোর্স কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। তো সাবজেক্টিভে যারা ভর্তি হতে চান তারা এস লিখে কমেন্ট করবেন, তারাও কিন্তু সাবজেক্টিভের বইটা পেয়ে যাবেন। এটা পাচ্ছেন মাত্র 1099 টাকায়। তো আপনারা এই 1099 টাকা দিয়ে একটা সাবজেক্টিভের ফুল কোর্স পেয়ে যাচ্ছেন, শীট বই সহ। এটা নিঃসন্দেহে আপনার প্রিপারেশনকে মানে স্ট্রঙ্গার করবে, একদম স্ট্রেংথেন করবে, মানে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দরভাবে আমরা আপনার হাতে প্রস্তুতিটাকে তুলে দেব। আর জেনারেল প্লাস সাবজেক্টিভে যদি ভর্তি হতে চান, এখানে আপনি 5টি বই পাচ্ছেন, 5টি বই, ঠিক আছে? এই 5টি বই সহ ভর্তি ফি থাকছে মাত্র 2500 টাকা। আর আমি আপনাদেরকে এখন আরো একটু রিকোয়েস্ট করে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে যে আপনারা যদি এখন ভর্তি হন, আপনারা 2300 টাকা এই লাইভ চলাকালীন যদি আপনারা কেউ ভর্তি হতে চান, জাস্ট ভর্তি হতে চাই লিখে কমেন্ট করুন।
তাহলে আপনাকে আমরা 2300 টাকায় এখন ভর্তি করে নেব। মাত্র কত টাকায়? 2300 টাকায়। তো এই যে ভর্তি হতে এখনই আপনার GS বা GS আপনি যেটাই ভর্তি হতে চান লিখে কমেন্ট করেন। আরো বিস্তারিত জানতে আপনি আমাদের 018049955560 এবং আর একটা হচ্ছে 61 এই নাম্বারে কল করতে পারেন। একদম আমাদের যে প্রতিনিধিরা আছে তারা উইথ কার্ডিয়াল মাইন্ড দে উইল সার্ভ ইউ গিভিং লট অফ ইনফরমেশন। আর এই যে দেখেন আমাদের যে নাম্বারটা আছে স্ক্রিনে, এখানে আপনারা সেন্ড মানি করলেই আমাদের কাছে টাকাটা একদম সুন্দরভাবে পাঠাতে পারবেন। বিকাশ, রকেট, নগদ সব ধরনের অপশনই আছে। যেহেতু এটা পার্সোনাল নাম্বার, আপনারা এখানে কি করবেন? টাকা পাঠিয়ে দিবেন। তো যারা ভর্তি হতে চান তারা একটু ভর্তি হতে চাই লিখে কমেন্ট করেন, ঠিক আছে? ভর্তি হতে চাই, কারা ভর্তি হতে চান? ভর্তি হতে চাই লিখে একটু কমেন্ট করে দেন, ভর্তি হতে চাই। আর কোন সাবজেক্টে? আপনি কি জেনারেলে ভর্তি হতে চান, জেনারেল নাকি সাবজেক্টিভ, নাকি জেনারেল প্লাস সাবজেক্টিভে ভর্তি হতে চান? আপনি এভাবে কমেন্ট করলে আমাদের জন্য বুঝতে ভালো হয়। আর আমি এই কথাটাই বলবো যে সারাদিন আপনি আপনার মতো করে পড়াশোনা করবেন, তবে 1-2 ঘন্টা আপনি কারো গাইডলাইন, কারো আন্ডারে, কারো অধীনে, কারো নির্দেশনায় আপনাকে থাকতে হবে। আর বিশেষ করে আমাদের এই টিউটোরিয়াল প্ল্যাটফর্মে যে অভিজ্ঞ শিক্ষক প্যানেল আছে এবং প্রতিনিয়ত আমরা যে পরিমাণ সার্ভিস ফ্রিতে এবং পেইড ব্যাচে দিয়ে যাচ্ছি, আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকলে একদম আপনার পড়া নেওয়া হচ্ছে, পড়া দেওয়া হচ্ছে, পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, প্রত্যেকটা ক্লাস শেষ হওয়ার পরে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। মানে আপনার বাধ্য আপনি পড়াশোনা করতে। কে কত মার্কস পাচ্ছে, কেউ কম, কেউ বেশি, বিভিন্ন ভাবে কিন্তু আমরা কি করতেছি, আপনাদেরকে আমরা মানে সচল রাখতেছি, অ্যাক্টিভ রাখতেছি, পড়াশোনার উপর মানে রাখতেছি। তো এটা নিজে নিজে হয় না, কোনো কোর্স বা কোনো প্রতিষ্ঠানে আপনি না থাকলে একা একা আসলে এটা করা মুশকিল। যার কারণে আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করব, সাবজেক্টিভ কত এখন ভর্তি হলে? আচ্ছা, সাবজেক্টিভে এই যে আপনি 1099, আর সেখানে আপনার যদি স্পেসিফিক কোনো সমস্যা থেকে থাকে আপনি আমাদের পেজে নক দেন, আমাদের এই নাম্বারে কল করেন, ইনশাল্লাহ আমি রিকোয়েস্ট করে দেব, অসুবিধা নাই, আপনারা রেফারেন্স দিয়ে ভর্তি হতে পারবেন। প্রয়োজনে আরো কিছু এখানে আপনাকে কম রাখা হবে। তো আপনি আগে ইন্টারেস্টেড কিনা, আপনি আসলে ডিটারমাইন্ড কিনা যে আপনি আসলে পড়তে চান, তো সেই জায়গা থেকে আপনাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যে আপনি 1000 টাকা বা 2000 টাকা এর পিছনে, আপনার গাইডলাইনের পিছনে, আপনার ক্যারিয়ারের পিছনে আপনি মানে ইনভেস্ট করতে ইচ্ছুক কিনা। যদি সেখানে আপনি ব্যয় করেন, আমি ব্যয় বলবো না, আমি এটাকে বিনিয়োগ বলবো, তো এই বিনিয়োগটাই আপনাকে সুন্দর একটা ক্যারিয়ার দিবে ইনশাআল্লাহ। তো আমি সবাইকে বলবো যে যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের ভিডিও দেখতেছেন তাদের প্রত্যেকেই আমাদের প্রতিষ্ঠানের সাথে থাকবেন। আমাদের ফ্রি যে ক্লাসগুলো করতেছেন সেটা তো এখান থেকে ওখান থেকে টুকরো টুকরো একটা ক্লাস। তো হাতির পা, কান, চোখ, দাঁত, এই যে একটা গল্প আছে না, যে হাতিটাকে না দেখে দেখা যাচ্ছে হাতির পা দেখে বলতেছে খাম্বার মতো, কান দেখে বলতেছে কুলার মতো। তো আপনি আলটিমেটলি ফ্রি ক্লাসগুলো করে এমনই হয়, কারণ কোনো টপিক বা কোনো সিকুয়েন্স সিরিয়াল নাই, কোনো কোর্স প্ল্যান নাই। কিন্তু আপনি যখন পেইড বেসে ক্লাস করবেন তখন একদম সিকুয়েন্সিয়ালি টপিক ওয়াইজ সিলেবাস ধরে ধরে আপনাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত করানো হবে। একদম স্পেসিফিকলি আপনাদেরকে পরীক্ষা নেওয়া হবে। আমরা এখানে, আমি, জাহিন স্যার, মঈন স্যার, আমাদের শ্রদ্ধেয় সুজন স্যার, শ্রদ্ধেয় আরিফুজ্জামান সবুজ স্যার, প্রত্যেকের ক্লাসগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের পেজে। ক্লাসগুলো দেখবেন, দেখে আপনারা জাস্টিফাই করে, আইডেন্টিফাই করে যে আসলে আমরা কোয়ালিফাইড সার্ভিস দিতে মানে কোয়ালিটি আমাদের আছে কিনা বা আসলে পারবো কিনা, এই বিষয়গুলো জাস্টিফাই করে আপনি ভর্তি হতে পারেন, ঠিক আছে? তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে আপনারা ভর্তি হয়ে যান ইনশাআল্লাহ। আমাদের এই কোর্স থেকে আপনারা অনেক বেশি উপকৃতই হবেন। ডোন্ট ইউ উইল বি চিটেড ফ্রম হিয়ার। তো এই জায়গা থেকে with confidence you can be admitted in this tutorial platform to make your preparation more strong. থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবার সাথে আবারও দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।